Hi students, welcome to Riju and PSK Tele classes. In the previous class, we have already discussed about AC, okay, and the average and root mean square RMS value of AC. Today we are going to discuss some more questions on the basis of average and RMS value, okay. Okay, then the first question. If I is equal to 2 root T ampere, then the calculate average value and the RMS value over T equal to 2 second to 4 second. Then current I is equal to 2 root T. What is the average value? Average value I average is equal to total integral 0 to Allah 2 to 4. Integral 2 to 4 2 root T dt divided by integral 2 to 4 dt. Value divided by total time. Average value കിട്ടില്ലേ? Substitute ചെയ്യാം. 2 common ആണ്, 2 constant ആണ്, പുറത്തെടുക്കാം. Integral 2 to 4 root T T raised to 1 by 2 dt divided by integral dt T എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ 2 to 4. ഓക്കെ അല്ലേ? T raised to 1 by 2 എന്തായിരിക്കും T raised to n ന്റെ വാല്യൂ? ഇന്റഗ്രൽ T raised to n T raised to n plus 1. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും 2 into T raised to 1 by 2 plus 1 3 by 2 divided by 3 by 2 divided by T എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ 2 to 4. ഓക്കെ അല്ലേ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എത്ര കിട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ? 2 into അപ്പോൾ 4 by 3. 2 മുകളിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ 4 by 3 T raised to വാല്യൂ കൊടുക്കണം 2 മുതൽ 4 വരെ 2 to 4. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 4 raised to 3 by 2 minus 2 raised to 3 by 2 divided by T 4 minus 2 2. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എത്ര നോക്കാം? 4 raised to 4 by 3 into 4 raised to 3 by 2 2 square whole raised to 3 by 2 minus 2 raised to 3 by 2 divided by 4 minus 2 2 4 minus 2 2. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു 2 കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. 2 cube 8. എത്ര കിട്ടും? 4 by 3 into എത്ര കിട്ടും? 8 minus 2 cube 8 by 8 raised to 1 by 2 root 8 എത്ര കിട്ടും? 2 root 2 by 2. ഓക്കെ അല്ലേ? 2 ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. എത്ര കിട്ടും? 2 by 3 into വാല്യൂ കിട്ടി I ആവറേജിന് വാല്യൂ കിട്ടി. I ആവറേജ് is equal to 2 by 3 into 8 minus 2 root 2. 8 minus 2 root 2. 2 by 3 into 8 minus 2 root 2. അത്രയും I average on ampere. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ചുമ്മാ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് മാത്രമല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളത്, ഒന്നും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? RMS വാല്യൂ. IRMS ഈക്വൽ ടു ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ക്വയർ ചെയ്യണം, മീൻ എടുക്കണം, റൂട്ട് എടുക്കണം. റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ? 2 to 4. ഇൻ്റഗ്രൽ 2 to 4 മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? I square dt integral 2 to 4 dt. Root of integral 2 to 4 I square എത്രയാണ്? 4t dt divided by integral 2 to 4 dt. എടുക്കാം. റൂട്ട് ഓഫ് 4 കോമൺ ആക്കി എടുത്തു. 4 integral t dt t square divided by integral t dt is a t raised to 1 plus 1 2 square divided by 2 2 to 4 divided by 4 minus t എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ? 2 to 4. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. റൂട്ട് ഓഫ് 4 into 4 by 2 കോമൺ ആക്കി 2 square 4 square minus 2 square divided by 4 minus 2.
സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എത്ര കിട്ടും? റൂട്ട് ഓഫ് 4ഉം 2ഉം കട്ട് ചെയ്തു 2. 2 ഇൻറ്റു 4 സ്ക്വയർ 16. 16 മൈനസ് 2 സ്ക്വയർ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 മൈനസ് 2 2 കട്ട് ചെയ്തു. 16 മൈനസ് 4 12 റൂട്ട് 12. റൂട്ട് 12 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 12നെ റൂട്ട് ഓഫ് 4 ഇൻറ്റു 3 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര എഴുതാം? 2 റൂട്ട് 3. വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും? 2 റൂട്ട് 3. യൂണിറ്റ് എത്രയാണ്? ആംപിയർ. 2 റൂട്ട് 3 ആംപിയർ. ഈസി അല്ലേ? ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി. RMS വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്ക്വയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ മീൻ എടുക്കണം, പിന്നെ റൂട്ട് ഇടണം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? Then next one, find the time required for 50 hertz alternating current. Frequency തന്നിട്ടുണ്ട്. What is the frequency? Frequency is 50 hertz alternating current. അപ്പോൾ new തന്നിട്ടുണ്ട്. Then new equal to 50 hertz alternating current to change its value from 0 to RMS value. Maximum value എത്ര? RMS value എത്രയാണ്? I equal to എത്രയായിരിക്കണം? RMS value I0 divided by root 2. RMS value is equal to I0 divided by root 2. I equal to നമുക്കറിയാം I0 sin omega t. Substitute ചെയ്യാം. I0 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. Then 1 by root 2 equal to sin omega t. Then omega t equal to sin inverse of 1 by root 2. Sin inverse of 1 by root 2 ഏതിൻ്റെയാണ് 1 by root 2 വരിക? sin 45 അല്ലേ? So pi by 4. Then omega t equal to pi by 4. omega എത്രയാണ്? 2 pi nu into t equal to pi by 4. Then time t is equal to എത്ര കിട്ടും? pi കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. t is equal to 1 divided by 4 into 2 into nu. 1 divided by 4 into 2 into nu. Then it is equal to 1 by 4 into 8 into nu എത്രയാ? nu is equal to 50 hertz. എത്ര കിട്ടും? 1 divided by 200. അത്രയും സെക്കൻഡ്. 1 divided by 200. 1 divided by 200 സെക്കൻഡ്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം കേട്ടോ. 1 by 200 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 200 അല്ല കേട്ടോ, 400. സോറി 8 into 1 divided by 400 second. 1 by 400, 1 by 4, 25, 2.5. 2.5 into 10 raised to minus 8. 2.5 millisecond. 2.5 millisecond. Is it clear? എളുപ്പമല്ലേ? Then next question. E is equal to 20 sin 100 pi t volt. Then calculate the value of E at t is equal to 1 by 600 second. Then E equal to തന്നിട്ടുണ്ട്. E equal to 20 sin 100 pi t. What is the value at E is equal to 20 sin 100 pi into t. T എത്രയാണ് നമ്മളുള്ളത്? 1 by 600. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എത്ര കിട്ടും? 20 sin pi by 6. sin pi by 6 അല്ലേ? sin pi by 6. sin pi by 6 എത്രയാണ്? pi by 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ഡിഗ്രി. sin 30 1 by 2. Then 20 into 1 by 2 equal to 10 volt. എത്ര കിട്ടും? 10 volt. EMF ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 10 volt. ഓക്കെ അല്ലേ? Then മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് AC. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ DC മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. മൂവിങ് കോയിൽ, ഗാൽവനോമീറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് DC അമ്മീറ്റർ, അതിനെ വോൾട്ട് മീറ്ററും അമ്മീറ്ററും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. അവിടെ നിങ്ങൾ DC മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ്. DC അമ്മീറ്ററും DC വോൾട്ട് മീറ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ്. എന്നാൽ ആ DC വോൾട്ട് മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ AC സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0. കാരണം എന്താണ്? AC-യിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ ഫോർ എ ഫുൾ സൈക്കിൾ, ഒരു ഫുൾ സൈക്കിളിന് ആവറേജ് വാല്യൂ എത്രയാ? 0. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും?
ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ല, പകരം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് വാല്യൂ ആണ്? RMS. So root mean square value. Okay. Then ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം RMS വാല്യൂ ആണ്, അതല്ലാതെ എന്ത് വാല്യൂ അല്ല? ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ല. DC മീറ്റർ മൂവിങ് കോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ്, മൂവിങ് എഫക്റ്റ്, ഡിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോട്ട് വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, മൂവിങ് കോയിൽ വെച്ചിട്ടല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഹോട്ട് വയർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മളൊരു കോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും? അതിനൊരു ടോർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു, ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു I ആൽഫ. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കറണ്ടിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ AC മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ റീഡ്സ് ആവറേജ് വാല്യൂ. DC മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ്, എന്നാൽ AC മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണോ? അല്ല, RMS വാല്യൂ ആണ്. ദെൻ DC മീറ്റേഴ്സ്, DC വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയാലും DC അമ്മീറ്റർ ആയാലും DC സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് AC സർക്യൂട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 0 റീഡ് ചെയ്യും. AC-യിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും 0 റീഡ് ചെയ്യും. എന്നാൽ നമ്മൾ AC സർക്യൂട്ട്, AC വോൾട്ട് മീറ്ററും AC അമ്മീറ്ററും നമുക്ക് DC-യിലും വെക്കാം, AC-യിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അത് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യും? RMS വാല്യൂ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. AC-യിലും കണക്ട് ചെയ്യാം, അത് DC-യിലും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഡിഫ്ലക്ഷൻ I, our deflection directly proportional to current, phi proportional to I, phi is equal to Li എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് I square into RT. ഹീറ്റിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, H is equal to I square RT. കറണ്ടിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല, കറണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറിനാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ. ദെൻ നമ്പർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു DC വോൾട്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ DC അമ്മീറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ 1 2 3 4 ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 2 3 4 ഓർഡറിലായിരിക്കും കണക്ട്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ AC വോൾട്ട് മീറ്ററും AC അമ്മീറ്ററും Iക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല, I സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ 1:4:9 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ റേഷ്യോ. ഓരോ ഡിഫ്ലക്ഷനും ഓരോ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആവില്ല, പകരം 1:4:9 I സ്ക്വയറിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ജസ്റ്റ് ഈ ടേംസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മൾ AC-യിലും വർക്ക് ചെയ്താലും AC അമ്മീറ്ററും വോൾട്ട് മീറ്ററും AC സർക്യൂട്ടിലും വർക്ക് ചെയ്യും, DC സർക്യൂട്ടിലും വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം അതെന്താ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? RMS വാല്യൂ ആണ്. എന്നാൽ DC അമ്മീറ്ററും DC വോൾട്ട് മീറ്ററോ അത് എവിടെ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ? എവിടെ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ? DC-യിൽ മാത്രം. എങ്ങാനും AC സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത വിച്ച് ഗീവ്സ് 0. എപ്പോഴും റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആണ്. കാരണം ആവറേജ് വാല്യൂ, ഒരു ഫുൾ സൈക്കിളിലെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 0 ആണ്. ക്ലിയർ? ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എന്താണ് ഫേസ്? എന്താണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്? നമ്മൾ AC പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ടേംസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ഫേസ് ഡയഗ്രാം, ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓസിലേഷൻ വേവ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ. എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ഫേസ് ആൻഡ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇപ്പോൾ AC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ I equal to I0 sin omega t plus phi. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് 5 എന്ന് കൊടുത്തത്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ AC എങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0-ൽ നിന്ന് തന്നെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ ജസ്റ്റ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ, ജസ്റ്റ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് 0 എന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നത് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്. എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്. ഇനീഷ്യലി അത് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫേസ് ആണ്. ഇപ്പം 30 ആണ് 60 ആണ് അങ്ങനെ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്. അത് ടൈമിനനുസരിച്ച് വരികയോ? അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ്
ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം. ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യില്ല. ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യില്ല. ബട്ട് അടുത്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എടുത്തു, അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഫേസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് നമുക്കറിയണം. ഈ ടി എന്നുള്ള ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് എത്രയാണ്? അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, ഓരോ കേസിലും അതിൻ്റെ ഫേസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് എത്രയായിരിക്കും? 5/2. ഇത് എത്രയായിരിക്കും? 5. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും അതിൻ്റെ ഫേസ് അത് ഇൻസ്റ്റന്റിനനുസരിച്ച് മാറി 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 വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 ഇസ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഫേസ്. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഫേസ് ആണ്. അത് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യില്ലേ? ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫേസ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ t=0 അതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ്. അതിനെ എത്രയിലാണ് ചിലപ്പോൾ 0 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് t=0 എന്ന സമയത്ത് അത് മാക്സിമത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും? മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ 5/2 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അതായത് ഇത് 0 ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാക്സിമം, 0യും മാക്സിമം തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 5/2. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 5/2 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നതാണ്? ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. അത് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല? ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല? ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലെയും ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനനുസരിച്ച് മാറും? ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറും. ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ഫേസ്. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഫേസ് എന്തിനനുസരിച്ച് മാറും? ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗിങ് എന്താണ്, ലീഡിങ് എന്താണ്? എന്താണ് ലാഗിങ്, എന്താണ് ലീഡിങ്? എന്താ ലാഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, ഇത് നമ്മളെ കറണ്ടാണ്. പൊട്ടൻഷ്യലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കറണ്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ. ഇതാണ് നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ? V=V0 സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, സൈൻ ഒമേഗ ടി. V=V0 സൈൻ ഒമേഗ ടി, അതൊരു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എന്നാൽ കറണ്ടോ? കറണ്ട് I=I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണോ? ഇത് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ? അല്ല, അവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എത്ര ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇസ് 30 ഡിഗ്രി. ഇത്രയും വരെയുള്ള ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ ഉള്ളത്? 30 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി അത് ലീഡാണോ ലാഗാണോ? 30 ഡിഗ്രി അത് ബാക്കിലോട്ടാണ് അല്ലേ? ഇസ് ലാഗ് ചെയ്യും. അപ്പം -5 സൈൻ ഒമേഗ ടി -5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്താ പറയുക? പൊട്ടൻഷ്യൽ 5 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ലീഡ് ചെയ്തു. അതായത് വി ലീഡ് ചെയ്യാണ്, വി ലീഡ് I/5 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വി ലീഡ് ചെയ്തു. അതല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും പറയാം, I lags V/5. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 5 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലീഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. അതല്ല എങ്കിൽ കറണ്ട് 5 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ലാഗ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഒരാളുടെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്? 5 ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്, അതായത് ഒന്നാമത്തെ ആള് മിനിമം എത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആള് നെഗറ്റീവിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. മിനിമത്തിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ. കറണ്ട് എന്തിനെ ലാഗ് ചെയ്യുന്നു? പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് താഴെയാണ്. അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലീഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്തു, രണ്ടും സെയിം തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എഴുതുക? പൊട്ടൻഷ്യൽ ലീഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്തു. V=V0 സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെങ്കിൽ I= നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി -5. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്? കറണ്ട്
ലാഗ് ചെയ്തു. എത്ര ഫേസ്? 5 ഫേസ് ലാഗ് ചെയ്തു. Is it clear? പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വീണ്ടും അത് തന്നെ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? V0 സൈൻ ഒമേഗ ടി. പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ. പക്ഷെ കറണ്ടോ? കറണ്ട് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. എത്ര ഫേസ് ഡിഫറൻസ്? ഇത്രയും ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. അതെന്ത് ചെയ്തു? 5 ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെ π/2 വന്നിട്ടുണ്ട്. 5 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതെന്ത് ചെയ്തു? ലീഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ 0 ആയപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് എന്തായി? മാക്സിമം ആയി. പൊട്ടൻഷ്യൽ മിനിമം ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്തായിരുന്നു? മാക്സിമം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? മിനിമം മാക്സിമം തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? π/2 അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? I = എന്തായിരിക്കും? I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. അപ്പോൾ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്തു. എന്തായിരിക്കും പറയുക? കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലാഗ് ചെയ്തു. കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലാഗ് ചെയ്യുക. ഇത്രയുള്ള രണ്ട് കേസ്. ഈ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്തു? പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈൻ തന്നെ, പക്ഷേ കറണ്ട് അതിനേക്കാൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കറണ്ട് ലാഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. I lag V/5. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ I lead V/5. അപ്പം ലാഗിങ്ങും വരാം, ലീഡിങ്ങും വരാം. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഫേസർ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക? അതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെ? 11th അല്ലേ? ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് സൈനും കോസും അതല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും അതിങ്ങനെ മാറി 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 വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പൊട്ടൻഷ്യലിനെയും കറണ്ടിനെയും ഒരേ ഗ്രാഫിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതിൻ്റെ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, വെക്ടർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫേസർ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ V = V0 സൈൻ ഒമേഗ ടി ആൻഡ് I = I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫേസർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ഒമേഗ ടി വി ആയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എത്രയാണ്? ഒമേഗ ടി. ഇങ്ങോട്ടാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തത് നമ്മളുടെ ഏതെടുത്തു? V0. വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ടി. പക്ഷേ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്തു. കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യണോ ലാഗ് ചെയ്യണോ ചെയ്യുന്നത്? +5 മീൻസ് ലീഡ് ചെയ്തു. അപ്പം കറണ്ട് എവിടെയായിരിക്കും? കറണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് I0. രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. I0യും V0 സെയിം ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും? ഈ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 5. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട്, അതായത് y ആക്സ്, ഇത് x ആക്സിസ് ആണ്, ഇത് y ആക്സിസ്. y ആക്സിലോട്ട് നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? അത് ഏതൊരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടായാലും, ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് മൈനസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയായാലും ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയും കറണ്ടിനെയും നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോമുല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആംഗിൾ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫേസർ ഡയഗ്രാം. ദെൻ ദ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആസ് എ വെക്ടർ ഫേസർ. വെക്ടറിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഫേസർ എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്ത് ദ ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് കോൾഡ് ഫേസർ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കിട്ടും? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ? ദെൻ നമ്മൾ കറണ്ട്, ഇത് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് വിചാരിക്കുക. പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തത് ഏതാണ്? V = V0 സൈൻ ഒമേഗ ടി. ദെൻ I ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോളാം? ലീഡ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ I ലീഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. I = I0. 5 ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 5 ഫേസ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്തത്. I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5.
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം. അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ്, ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റന്റിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ടി ആണ്. അപ്പോൾ ഒമേഗ ടിയിലാവുന്ന സമയത്ത് എനിക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒറ്റ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വാല്യൂ നോക്കാം. ഇത് V0 ആണ്. ഇതെത്രയാണ് 5 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് I0. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇത് ഫേസ് 5 ഫേസ് ലീഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ 5 ഫേസ് ലാഗ് ചെയ്തു. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എത്രയായിരിക്കും? ഒമേഗ ടി. ഇത് ഒമേഗ ടി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദെൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും കേസിലെ വാല്യൂ ആണ് അത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെയും അതിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. 0 ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര തന്നെയാണ്? ഇവിടെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കറണ്ടോ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? ഒരു 5 ഫേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇത് V ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ I. അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 5 ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിൻ്റെ വാല്യൂ, ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ തരും. ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്? ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പൊട്ടൻഷ്യലിനെയും കറണ്ടിനെയും അവ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെയും എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ഫേസർ ഡയഗ്രാംസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് AC. AC-യുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെ? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമുക്ക് AC പഠിക്കുന്നത്? DC തന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ? സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ AC-യെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്? AC-ക്ക് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പവർ ലോസ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതായിരിക്കും? AC ആണ്. അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളതൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും ഈസിയാണ്. പവർ ലോസ് കുറവായിരിക്കും. ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. DC-നേക്കാൾ ചീപ്പാണ് AC. Then AC is cheaper than DC. Then it can be easily converted into DC using rectifier. നിങ്ങൾ റെക്ടിഫയർ പഠിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ റെക്ടിഫയേഴ്സ്, ഹാഫ് വേവ്, ഫുൾ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കും. AC-യെ എങ്ങനെയാണ് DC ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം AC ടു DC. It can be controlled easily. നമുക്ക് അറിയാം ചോക്ക് കോയിൽ, നല്ല ചോക്ക് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ കോയിലാണ്. ഒരു ഇൻഡക്ടറിലൂടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അവിടെ ഒരു ബാക്ക് EMF ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതെന്ത് ചെയ്യും? ഫർദർ കറണ്ട് ഫ്ലോനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഒരു ചോക്ക് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു ഇൻഡക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ പവർ ലോസ്. പവർ ലോസ് കുറവ് ഏതിനാണ്? AC-ക്കാണ്. ഏതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? DC-യെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നോക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത്? AC-നേക്കാൾ കൂടുതൽ DC-ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് എന്തിനാണ് AC പഠിക്കുന്നത്? DC-നേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് AC പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അത് നമുക്ക് ഈസിലി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി നമുക്ക് AC-യിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ്? AC കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാനോ ഇലക്ട്രോളിസിസിനോ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒരു AC സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ, AC-യുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0. ദെൻ ചാർജിങ് ഓഫ് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി. ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനോ എത്ര ചാർജ് ചെയ്തോ അത്രയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. ഹാഫ് സൈക്കിൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ, ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനൊന്നും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്ക് AC സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റോ ഇലക്ട്രോളിസിസിലെ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ്, അവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും സ്പീഡിൽ, നമ്മൾ AC-യുടെ അത്രയും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതും പറ്റില്ല. ദെൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഓഫ് AC.
rate of charging of AC എന്നൊക്കെ rate of change of AC a maximum rate of change of AC എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് AC എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയല്ലേ സൈനസോയിഡൽ വേവ് rate of change of AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് മാക്സിമം എവിടെയാ സ്ലോപ്പ് മാക്സിമം ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് മിനിമം എവിടെയായിരിക്കും എക്സ്ട്രീം പോയിന്റിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് AC ഈസ് മാക്സിമം ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടും നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് AC ഈസ് മാക്സിമം വെൻ ദേ ആർ നിയർ ടു മിനിമം വെൻ ദേ ആർ നിയർ ടു പീക്ക് വാല്യൂസ് പീക്ക് വാല്യൂസിൻ്റെ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് AC സ്ലോപ്പ് മിനിമം ആയിരിക്കും ആൻഡ് മാക്സിമം അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് വെൻ ദേ ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് AC മാക്സിമം ആയിരിക്കും ദെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന് I0 പീക്ക് വാല്യൂ I0 എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് I0 മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ IRMS എത്രയാ I0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2 ആൻഡ് I average എത്രയാണ് ഫുൾ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ 0 ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിലോ 2I0 divided by 5. I0 is greater than IRMS which is greater than I average. Then average value of a half cycle is 0 if one quarter is positive and other quarter is negative. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിളിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ AC 0 ആവുമോ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ACയുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ 0 ആവാൻ പോസിബിൾ ആണോ ഫുൾ സൈക്കിൾ 0 ആവും അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഹാഫ് സൈക്കിൾ 0 ആവുമോ വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഇതൊരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ അല്ലേ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ പോസിറ്റീവും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ നെഗറ്റീവ് ആയാലും ഏരിയ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും 0 തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫുൾ സൈക്കിളിൽ മാത്രമല്ല ACക്ക് 0 ആവാൻ പറ്റുക വേണമെങ്കിൽ ഹാഫ് സൈക്കിളിലും 0 ആവാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ സൈക്കിൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ 0 ആവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് ആവാൻ പറ്റും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ then next the instrument based on heating effect of current works on both AC and DC supply നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ബൾബ് തന്നെ AC-ലും വർക്ക് ചെയ്യും DC-ലും വർക്ക് ചെയ്യും സെയിം ഹീറ്റ് ആണോ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഗ്ലോ ആണ് തരിക കാരണം എന്താ അതിൽ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് RMS വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ then next one if the frequency of AC is F ഫ്രീക്വൻസി ACയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് F ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് AC is F then it became 0 2F times ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ എടുത്തു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പീക്ക് ടു പീക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഞാൻ എടുത്തില്ല പകരം ഞാൻ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എടുത്തത് ലാംഡ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ 0 2F ടൈംസ് ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി F ആണെങ്കിൽ 0 എത്ര പ്രാവശ്യം ആവാം ഒരു സൈക്കിളിൽ 2 പ്രാവശ്യം 0 ആവും അപ്പോൾ 0 ആവാനുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും 2F ആയിരിക്കും ദെൻ മാക്സിമത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും അതും 2 മാക്സിമം ഒരു സൈക്കിളിൽ 2 മാക്സിമം ഉണ്ടായിരിക്കും 2 സീറോയും ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ചേഞ്ച് 2F ടൈംസ് ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് 2 പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ 2 പ്രാവശ്യം അത് നെഗറ്റീവ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഒരു സൈക്കിളിൽ 2 പ്രാവശ്യം അതിന് 0 ആവാം ഒരു സൈക്കിളിൽ അതിന് 2 പ്രാവശ്യം അതിന് മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് F is the frequency of AC then 2F is the frequency of 0 attain ചെയ്യാനുള്ള frequency എത്രയാണ് 2F ആണ് and the maximum attain ചെയ്യാനുള്ള frequency 2F ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും 2F ടൈംസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ then നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു